يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أولئك الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمنين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحمد لله من أحمد زكاة محمد شافعي هدني ثم إلى أرواح كجي حسب رزقي وثم كجي عبد الله شافعي وثم كجي عبد الرشيد عبد الله شافعي وثم إلى رجال مشاعر وثم كجي عبد الشكر رملي وثم كجي سيف الدين نصير وثم إلى رجال عن حبيب عبد الرحمن زكاة وثم إلى رجال أحمد شريف الدين عبد الغاني وثم إلى رجال أحمد شريف محمد لطفي فضل الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يعلي درجته من الله يعلي درجته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan jiran tetangga masjid yang mendengar
ta'lim ini melalui speaker masjid, yang mudah-mudahan juga sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir dan meneruskan kembali ta'lim kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Petang tadi kita dikejutkan oleh satu musibah yang cukup mengagetkan kita, yaitu gempa bumi. Terjadi gempa bumi di sekitar laut Selat Sunda, dan gegarannya sampai di tempat kita. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang merisaukan kita, tetapi sesungguhnya setiap apa yang terjadi daripada musibah dan bencana tidak lain itu merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman sekarang melihat fenomena gempa bumi itu dianggap sebagai fenomena biasa, di mana terjadi pergeseran lapisan bumi, kemudian terjadi gempa. Tetapi para salafus saleh, sahabat Nabi dan juga Rasulullah SAW, memandang setiap musibah yang terjadi itu merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Sayyidina Umar pernah terjadi yang namanya gempa bumi. Kemudian ketika terjadi goncangan bumi itu, orang-orang pun keluar daripada rumahnya dan Sayyidina Umar menemui mereka. Beliau bertanya, apa yang terjadi ini? Kenapa begitu cepat kalian melakukan maksiat dan dosa? Seolah-olah Rasulullah kuburannya masih basah, istilahnya begitu ya. Belum lama Rasulullah meninggal, tetapi kalian sudah melakukan maksiat yang mendatangkan musibah itu. Maka Sayyidina Umar menegur, dosa apa yang kalian buat sehingga musibah itu terlalu cepat datang kepada kita? Dikaitkan musibah dengan apa? Dengan perbuatan maksiat dan dosa kita. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz pernah terjadi gempa bumi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang cukup adil, ya, sangat adil. Ketika terjadi bencana gempa bumi, dia kirim surat kepada gubernur-gubernur di daerah-daerah. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah mengajak masyarakat dan rakyat untuk kembali kepada hukum Allah, kembali kepada nilai-nilai agama. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Kalau di tempat kita, bahkan di tempat yang lain juga, tidak pernah kita dengar setelah adanya bencana kemudian ada ajakan taubat nasional. Belum pernah, ya. Setiap ada bencana yang menimpa kita, tidak ada ajakan untuk melakukan taubat secara keseluruhan, ya. Ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan, baik daripada tingkatan yang paling atas ataupun yang di bawahnya. Maka kezaliman semuanya itu mengundang bala dan musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia pernah didatangi oleh sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini datang berjumpa Nabi menjadi juru bicara
yang diharapkan bisa melobi Nabi agar dapat menghilangkan hukuman yang semestinya diberikan kepada seorang wanita daripada Bani Makhzum. Ada seorang wanita daripada Bani Makhzum yang kedapatan mencuri. Kemudian hukuman bagi yang mencuri apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri dari kalangan laki-laki atau perempuan, hukumannya adalah dipotong tangannya. Itu hukum Allah yang Allah sebutkan dalam Quran, ya, yang sudah diterapkan oleh Nabi pada zamannya. Nah, wanita ini adalah wanita terpandang dari kalangan Bani Makhzum. Mereka ingin agar hukum itu bisa diubah, tidak dikenakan kepada wanita terhormat daripada Bani Makhzum ini. Maka dicarilah orang yang bisa melobi Nabi, yang kira-kira dekat dengan Nabi. Maka tersebutlah nama Usamah bin Zaid. Datanglah Usamah bin Zaid berjumpa Nabi, mengutarakan niat daripada mereka. Kemudian apa respon Nabi? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau mau memberikan pertolongan, memberikan bantuan terhadap orang yang sudah layak diberikan hukuman daripada hukuman Allah? Kamu mau merobi lagi, gitu katanya. Kamu masih mau mengutak-atik lagi hukum Allah? Nabi kemudian bangun berkhutbah di hadapan khalayak sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya orang yang berada sebelum kalian, umat yang ada sebelum kita, kata Nabi, itu mereka dibinasakan karena mereka idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Kalau yang mencuri dari kalangan orang-orang yang mulia, orang yang terhormat, yang punya kedudukan, yang dekat dengan pemimpin, maka hukuman itu ditinggalkan, tidak ditegakkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if, ketika yang mencuri itu adalah orang yang dhaif, yang lemah dari kalangan mereka, maka kemudian mereka menegakkan hukum itu setegak-tegaknya. Itu yang terjadi. Umat sebelum kita dibinasakan. Dibinasakan oleh Allah itu bentuknya macam mana? Ya dengan musibah, dengan bala, ya kan? Semua itu penyebabnya apa? Ketika mereka memilih-milih dalam menerapkan hukuman. Orang yang dekat, orang yang punya kedudukan, orang yang dianggap mulia, ketika mereka buat salah, hukum itu seolah-olah tidak berlaku bagi mereka. Tapi ketika yang buat salah adalah orang yang tidak punya kedudukan, orang biasa, maka hukum itu ditegakkan. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu dalam ceramahnya, yang kita masih ingat, hukum itu jangan seperti pisau, gitu kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad dia mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Nabi menjadi contoh bahwa hukum itu tidak boleh memilih-milih, tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah, tegakkan hukuman. Siapa saja. Jangan kalau yang salah tidak diberikan hukuman, yang tidak salah dicari-cari kesalahannya. Ini yang terjadi, kan? Maka itu mengundang
Mengundang apa? Mengundang bala, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah cukup nasihat yang Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Ketika tidak ditegakkan keadilan, maka akan banyak datang bencana demi bencana kepada negeri kita. Semoga Allah pelihara kita semuanya. Allah berikan taufik kepada para pemimpin kita agar bisa menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Dan mudah-mudahan kita rakyatnya juga menjadi rakyat yang senantiasa menegakkan keadilan di mana saja kita tinggal. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada hadis yang ke-40. Tidak lama lagi kita khatam ini. Nanti kalau khatam kita makan-makan ya. Ya, nggak usah pakai duit masjid, kita patungan. Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, jika engkau berada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi untuk beramal. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore untuk beramal. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkan waktu hidupmu untuk keperluan setelah engkau meninggal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah sekalian, hadis yang ke-40 ini di bawah judul larangan menunda-nunda amal. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Umar ini, beliau berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah memegang kedua pundakku. Bayangkan ya, kita bisa bayangkan ya, bagaimana Nabi menasehati dengan cara memegang pundak. Ini salah satu cara Nabi dalam menasehati sahabatnya. Ibnu Umar itu termasuk sahabat yang usianya kecil. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin Al-As itu seumuran. Dan Ibnu Umar itu juga adalah keponakannya Hafsah. Hafsah istrinya Rasulullah. Ya. Kok keponakan? Adik. Ya. Hafsah itu kakaknya Abdullah bin Umar, ya. Adiknya. Jadi Nabi pegang kedua pundaknya, dipegang kemudian dinasihati. Ini diantara cara menasihati orang, ya. Kalau ingin nasihati, pakai cara yang bisa mendekatkan hatinya dengan hati kita. Di antaranya apa? Dipegang bagian tubuhnya. Biasanya yang dipegang apanya? Pundak. Ya. Kita juga kalau ingin nasihati kawan kita, yang paling bagus adalah kita pegang pundaknya. Kita pegang pundaknya. Ketika kita pegang pundak, dia akan merasakan kedekatan dengan kita.
Maka dengan begitu akan lebih mudah nasihat itu sampai ke hatinya. Ya, itu cara menasihati orang. Kalau kita nasihati orang dengan cara marah-marah, jangan harap nasihat itu akan didengar. Ya, kita nasihatin anak kita tapi kita marah-marah, itu anak bukan dengar tapi langsung pergi keluar. Ya kan? Kenapa dia pergi keluar? Karena cara kita menasehatinya tidak betul. Kita bukan menasehati, tetapi kebanyakan kita meluapkan amarah, meluapkan emosi. Kita anggap itu marah, kita anggap itu sebagai nasihat, padahal tidak. Ya. Nah, kemudian apa nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar? Umumnya kepada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti seorang musafir. Kita hidup di dunia, kata Nabi, jadilah seperti orang yang asing atau orang yang musafir. Orang yang asing dimanapun dia tinggal, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Kenapa? Karena tempat itu bukan tempatnya. Begitu juga dengan musafir. Ketika dia menuju ke satu tujuan, kadang-kadang dia singgah di satu tempat. Persinggahan itu hanya tempat sementara. Dia tidak akan tinggal selamanya di situ. Dia hanya mampir sebentaran untuk tujuan mengambil perbekalan dan sebagainya. Setelah itu dia pergi. Yang namanya orang asing itu tidak akan pernah merasa nyaman hidup di dunia. Kenapa? Karena tujuannya bukan di dunia, tujuannya adalah akhirat. Saya kan pernah tinggal di Malaysia cukup lama ya, mungkin sekitar 12 tahun ya. Kalau dihitung dari segi kenyamanan, sebetulnya nyaman sudah di sana. Sebetulnya sudah nyaman. Kalau tidak karena pandemi, mungkin saya belum pulang. Ya, ini karena ada pandemi waktu itu, lockdown, saya pulang. Kemudian takdir menentukan lain, jadi menetaplah di sini terus, gitu ya. Waktu berada di sana, walaupun keinginan ingin tetap lama tinggal di sana, keinginan ingin pulang tetap ada. Satu saat saya akan pulang ke kampung halaman, mengabdi ke kampung halaman, mengajar di kampung halaman, tinggal bersama dengan orang tua kita, saudara kita dan semua yang ada di sekitar sini. Kenapa? Karena disinilah tempat kita lahir, tempat kita dibesarkan. Walaupun di sana nyaman, kenyamanan itu beda dengan kita berada di kampung sendiri, begitu. Ya. Maka begitu juga dengan orang yang hidup di dunia. Kita mesti ingat kampung halaman kita bukan di Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Kalimantan. Kampung halaman kita adalah apa? Adalah surga. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, dulu diciptakan Allah di mana? Di surga. Adam dan Hawa disuruh tinggal di surga. Itulah tempat asal kita. Kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa ke dunia. Dan Allah menjanjikan kepada Adam dan Hawa bisa kembali pulang ke tempat asalnya dengan syarat membawa iman dan amal soleh. Itu janjinya. Makanya ada ungkapan hubbul watani minal iman. Cinta waton, cinta tanah air itu bagian daripada keimanan. Waton di sini waton yang mana? Tanah air yang di sini tanah air yang mana? Tanah air yang merupakan bagian daripada keimanan. Cinta kepada tanah air yang merupakan bagian daripada keimanan adalah cinta kepada tanah air tempat Nabi Adam dulu berasal, yaitu apa? Surga. Karena kalau orang cinta kepada tanah airnya itu, yaitu surga, pasti dia akan berusaha beramal agar dia dapat balik ke kampung halamannya dengan selamat. Ya.
Jadi tidak ada kaitan dengan cinta tanah air, nasionalisme dengan menggunakan menggunakan makalah itu, tidak ada kaitan. Ya, cinta Indonesia dengan sebab menggunakan makalah itu kemudian kita katakan bagian daripada iman, itu tidak ada kaitan. Waton di situ maksudnya adalah tanah air tempat Nabi Adam berasal. Begitu. Ya. Dan kita mesti ingat, siapapun kita, berapapun umur kita diberikan Allah, satu saat kita akan meninggal. Satu saat kita akan meninggal. Masjid ini dulu ada orang-orang tuanya. Banyak orang tua yang sudah meninggal di antara kita. Yang tinggal yang sepuh-sepuh, Ustaz Nur Ali, kemudian Ustaz Sunartoya, Bambang Sunartoya dan sebagainya. Ini sesepuh-sesepuh. Dan kita akan menyusul mereka semua. Selama apapun kita hidup, satu saat kita akan mati. Nabi yang paling panjang usianya itu kan Nabi Nuh alaihi salam. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Bayangin. Umurnya 1000 tahun kurang 50. Itu kayak apa itu kalau orang zaman sekarang umurnya 1000 kurang 50? Bentuknya udah enggak karo-karuan kali ya. Kita 80 tahun aja muka kita udah bentuknya udah enggak karo-karuan. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Panjang. Kemudian ketika akan wafat ditanya oleh malaikat, "Ya atwalal anbiya'i umuran kaifa wajadtad dunya?" Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia? Kata Nabi Nuh, "Kadarin laha babani." Hidup di dunia itu seperti aku berada di satu rumah yang rumahnya ada 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku masuk dari pintu yang satu, aku keluar daripada pintu yang lainnya. Cukup singkat. 950 tahun dirasakan cukup singkat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita pun merasakan begitu juga. Rasa-rasanya baru kemarin kawin, sekarang udah nimbang cucu. Rasanya baru kemarin kita ngelamar kerjaan, tahu-tahu sekarang sudah pensiun. Rasanya baru kemarin, tahu-tahu kita sudah mau mati. Kan begitu ya. Itu yang menakutkan kita. Setiap perjalanan usia seseorang, sesungguhnya dia hanya sekedar menghabiskan rizkinya. Ya. Kita bertambah usia, itu sebetulnya kita semakin mendekati kepada kematian kita. Dan setiap hari kita sedang menghabiskan jatah rizki kita. Ketika jatah rizki itu sudah habis, apa yang terjadi? Mati. Guru Abdul Majid Pekojan, itu ulama besar Betawi, guru kepada banyak ulama. Guru Abdul Majid, beliau ketika akan wafat itu, beliau menderita sakit. Kata dokter, disuruh untuk makan telur. Disuruh makan telur. Disiapkan telur, dimasukkan ke mulutnya, muntah. Kemudian telurnya dimasak setengah matang. Barangkali kalau setengah matang enggak begitu amis, ya. Kemudian diberikan, muntah lagi. Mungkin masih agak bau. Dimasaklah telur itu. Dikasih lagi kepada guru Majid, muntah lagi. Kemudian diakalin, dibuat kue yang bahannya juga diantaranya telur. Dibuat kue, kali-kali mau dikasih telurnya, dikasih kuenya, muntah lagi. Kata guru Majid apa? Kata beliau, barangkali jatah rizki saya sudah habis. Barangkali jatah rizki saya sudah habis, makanya tubuh ini tidak menerimanya lagi. Maka tidak lama setelah itu guru Majid meninggal. Sering kan kalau kita lihat orang mau meninggal, dikasih makan aja nggak mau,
Dikasih makanan, muntah, nggak mau masuk. Berarti memang jatah rizkinya sudah semakin habis, bahkan mungkin sudah habis. Kalau rizki sudah habis, maka sudah selesai urusan kita di dunia. Kemana harta yang kita banggakan? Semua itu tidak bermanfaat. Karena yang menjadi rizki kita adalah apa yang kita sudah makan, apa yang kita sudah pakai sampai lapuk, apa yang sudah kita belanjakan. Itu rizki kita. Sedangkan yang lain itu ketika kita mati sudah bukan lagi milik kita semua. Ya, maka ini harus kita ingat bahwa kita semuanya akan mati. Dan hiduplah kita seperti orang yang asing di dunia ini. Kita tidak akan merasa nyaman hidup di dunia walaupun duit kita banyak, karena kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Ada kehidupan setelah dunia, yaitu alam akhirat. Disitulah tempat pembalasan. Dunia walaupun panjang kita rasakan, dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Kalau umur kita panjang 80 tahun contohnya, dibandingkan dengan akhirat, akhirat itu nggak ada ujungnya. Kalau kita bahagia di akhirat, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau kita sengsara di akhirat, sengsara selama-lamanya. Maka yang menentukan nasib kita di akhirat itu adalah kehidupan kita di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini merupakan ujian daripada Allah, yang mana yang lebih bagus. Kalau kita ingin hidup yang bahagia di akhirat, sekarang tentunya kita bisa mencorakkan hidup ini. Kemana kalau kita ingin pulang? Di sini tempatnya, di dunia. Satu saat kita semua akan mati. Nabi Musa alaihi salam, dia pernah didatangi oleh malakal maut. Yang malakal maut ini ingin mencabut nyawanya. Dia datang dalam rupa manusia, kemudian dia datang tidak memperkenalkan dirinya. Berjumpa Nabi Musa, kemudian dia berkata, "Wahai Musa, aku datang ke sini untuk mencabut nyawamu." "Wahai Musa, saya datang untuk mencabut nyawamu." Nabi Musa marah, ini orang apa-apa datang ingin mencabut nyawa saya. Lalu apa Nabi Musa lakukan? Orang ini, malaikat ini ditempeleng. Ditempeleng matanya keluar. Ditempeleng biji matanya keluar. Coba, itu Nabi Musa itu bukan orang biasa itu. Orang Kibti pernah ditampol nih, ditonjok sama Nabi Musa, mati itu, Pak. Ditonjok mati. Kalau Mike Tyson itu sudah dianggap kuat, keras pukulannya, itu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. Ini malaikat ditempeleng, matanya keluar, biji matanya keluar. Ini beneran, ini hadisnya dalam Bukhari. Hadisnya sahih. Biji matanya keluar, kemudian dia ngadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau suruh aku mencabut seorang hamba yang tidak mau dicabut nyawanya. Kemudian dikatakan kepada malaikat ini, tanyakan kepada dia. Suruh kepada dia, suruh letakkan tangannya di atas seekor sapi. Ya. Letakkan tangannya di atas sapi itu, kemudian bulu yang berada di bawah tangannya itu hitung. Maka sebanyak bulu yang berada di bawah tapak tangannya itulah setiap bulu pertambahan setahun daripada umurnya. Kan banyak ya, banyak. Kemudian datanglah malaikat ini, wahai Musa, aku diperintahkan oleh Allah, kalau kamu ingin masih hidup lagi, silakan. Engkau letakkan tanganmu di atas seekor lembu, di atas seekor sapi, kemudian bulu daripada sapi itu yang menempel di tanganmu, sebanyak itulah pertambahan usiamu. Kemudian Nabi Musa bertanya, lalu kalau semua itu sudah selesai, akhirnya apa? Akhirnya engkau mesti mati juga. Akhirnya engkau mesti mati juga. Kata Musa,
Kalau akhirnya adalah sama, aku akan mesti mati juga, maka aku memilih mati sekarang saja. Aku memilih mati sekarang saja. Tetapi izinkan aku agar aku dapat mati di tempat, di negeri yang Allah sudah janjikan itu. Maka Nabi Musa wafat di tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di Palestina. Meninggal. Ya. Nabi Musa ketika akan ditawarkan, kalau dia ingin umur panjang silahkan, tapi pada akhirnya tetap akan berjumpa dengan kematian. Ya, maka kita pun begitu jamaah sekalian. Hidup kita ini hanya sekedar menikmati sementara saja. Ya, di dunia tidak ada yang selamanya kita miliki, tidak akan ada yang selamanya kita nikmati. Semuanya akan binasa. Sifat dunia ini adalah fana, binasa. Coba lihat barang apa di dunia ini yang dari kecil sampai sekarang masih kita punya. Tidak ada. Ada yang sudah hilang, ada yang sudah rusak, ada yang sudah tak tahu kemana. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jangan jauh-jauh kita lihat kepada benda-benda itu semuanya. Lihat kepada tubuh badan kita. Rambut kita dahulu, rambutnya warnanya hitam. Sekarang sudah berubah warnanya menjadi putih. Kemana hitamnya? Kita pun tidak tahu kapan rambut kita itu berubah warna. Tiba-tiba ketika kita ngaca sudah banyak uban. Ya. Rambut kita saja tidak ada yang kekal abadi, berubah. Gigi kita yang dulunya lengkap sekarang sudah banyak yang gugur. Ya. Dulu ayah saya itu punya satu ungkapan. Kalau uban sudah mulai bertabur, mata mulai lamur, gigi mulai gugur, tenaga mulai kendur, akan masuk ke liang kubur. Gitu ya. Masih ingat ya? Itu ayah punya satu ungkapan. Kalau semua itu sudah kita rasakan, tidak lama lagi kita akan sampai ke kuburan kita. Rambut kita yang memutih itu adalah tanda kepada kematian kita. Rambut yang putih itu tanda bahwa semakin diambil nikmat daripada kita. Semakin orang menghadap kepada kematiannya, sedikit demi sedikit nikmat diambil, dikurangin. Ya. Dulu makan masih enak, apa aja bisa kita makan. Semakin bertambah usia dibatasi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya nggak? Itu namanya ditariknya nikmat sedikit demi sedikit dari kita. Dulu kita kalau jalan jauh masih kuat, sekarang sudah nggak kuat. Nikmat itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu sehat badan kita, sekarang sakit-sakitan. Sedikit demi sedikit nikmat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kepada kematian, habis sebuah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka jamaah sekalian, hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing, seperti orang yang musafir. Tidak kita merasa senang hidup di dunia ini. Ya, semuanya kita akan mati, tidak akan bawa apa-apa. Saya pernah cerita waktu belum. Dulu ada, waktu saya di Malaysia itu, ada seorang jamaah wanita, ya, jamaah wanita. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal, umurnya dia ini sekitar 50-an lah, 50-an ke atas. Meninggal suaminya, kemudian dia punya cita-cita. Mereka berdua ini punya cita-cita, mereka ingin menghabiskan masa tuanya, masa pensiunnya di kampung halaman. Di kampung halamannya sudah dibeli tanah,
sudah dibangun rumah tapi belum jadi, suaminya keburu meninggal. Kemudian tidak lama kemudian, setahun setelah itu barangkali, ini istrinya kawin lagi. 50 tahun masih laku. Coba. 50 tahun masih laku. Berarti masih ada jodohnya, ya enggak? Kalau dibilang cantik sih enggak juga. Biasa-biasa aja kalau menurut saya mah. Tapi masih ada jodohnya. Kawin lagi lah dia. Maka ketika dia kawin, rumah yang dibangun oleh suami yang pertama sudah jadi, udah siap, udah jadi, tinggal ditempatin. Maka kemudian yang menempati rumah itu siapa? Tuh, yang nempatin rumah itu adalah istrinya dengan suami barunya. Ya, yang cari duit siapa? Suami yang pertama. Yang beli bahan-bahan bangunan siapa? Suami barunya. Yang bayar tukang siapa? Suami yang pertama, ya kan? Suami yang pertama, yang beli tanah, yang beli bahan bangunan, yang bayar tukang, yang bayar itu adalah suami pertama. Ketika sudah jadi, yang nempatin siapa? Suami yang kedua. Coba. Yang capek siapa itu? Yang sudah meninggal. Yang nikmatin siapa? Yang baru. Tuh. Makanya sama bini jangan terlalu sayang. Kalau kita mati, ya bisa kawin lagi tuh. Ya, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Begitu juga dengan para istri, jangan terlalu sayang sama suaminya. Kalau dia mati, suaminya kawin lagi nggak? Kawin lagi. Ya. Makanya kalau sayang itu kita harus letakkan hanya kepada Allah. Sayang yang sejati itu hanya kepada Allah. Ini orang nih yang sudah meninggal dunia, kalau dia bisa bangkit lagi daripada kuburan, dia bangkit itu. Dia bangkit dari kuburan, diketok-ketok pintunya. Mana kunci rumah? Balikin. Di rumah gue yang bangun. Ya, gue yang cari duit. Lo ngapa lo yang nikmatin? Balikin. Apa bisa begitu orang mati bangkit lagi? Nggak bisa. Kalau orang sudah mati, kelar urusannya sama dunia. Ya, yang dia bawa ya apa? Amal ibadah dia selama hidup di dunia. Makanya kata Ibnu Umar dalam lanjutan hadis ini, "Idza amsayta faratantazil sabah." Kalau engkau berada pada sore hari, jangan tunggu pagi. Maksudnya apa? Kalau kita sudah ada di waktu sore, kerjakan amal waktu sore. Jangan nunggu besok. Belum tentu besok kita bisa beramal lagi. Karena amal besok itu tidak akan sama dengan amal sore ini. Wa idza asbahta fala tantazilul masa. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore, kerjakan amal yang bisa engkau kerjakan pada waktu pagi. Begitu. Wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan masa hidupmu untuk keperluan kematianmu. Sekarang kita masih sehat, sekarang kita masih hidup, manfaatkan itu semuanya untuk kita banyakkan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal dekat dengan masjid, berjiran dengan masjid, jadikan masjid itu tempat yang bisa kita jadikan aladang untuk mengambil banyak bekalan. Iya kan? Rugi kita tinggal dekat dengan masjid tapi kita tidak bisa dapat manfaat apapun daripada masjid. Padahal masjid ini antara tempat yang bisa kita jadikan lahan untuk kita memperbanyakkan bekal. Rugi kita hanya dekat dengan masjid tapi manfaatnya kurang. Iya, lebih baik tinggal dekat mana? Ke kuburan. Iya kan? Tinggal dekat masjid, manfaatkan keadaan itu. Ya. Baik jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya Ustaz, kalau ada orang yang sudah ditakdirkan sama Allah jadi laki-laki, terus dia merubah kelaminnya, terus dia wafat
siapa yang manggil ini dan itu satu. Terima kasih satu. Orang kalau sudah dilahirkan dalam bentuk laki-laki, kemudian dia operasi mengganti kelamin jadi wanita. Kemudian kalau dia mati, yang mandikan siapa? Maka tetap orang ini dianggap seperti orang pada waktu yang dia lahir. Walaupun dia atributnya wanita, onderdilnya seperti wanita, tapi sejatinya dia adalah lelaki. Dia tidak menerima ketentuan Allah bahwa dirinya adalah lelaki. Kalau dia mati, yang mandikan wajib lelaki walaupun onderdilnya perempuan. Bingung dah tuh yang mandiin, ya kan? Ya, karena dia masih dianggap laki-laki. Ya. Kemudian kalau dia punya, maaf ya, dia punya payudara itu pakai silikon dan sebagainya, maka itu harus dicabut. Kalau misalkan memang tidak menyakitkan ya. Kalau menyakitkan maka tidak usah. Dosanya besar, mengubah ciptaan Allah, gitu ya. Ya, memandikan. Nah makanya tetap yang mandikan orang laki, yang memandikan orang lelaki, karena dia pada hakikatnya lelaki walaupun onderdilnya perempuan, gitu ya. Makanya kan saya bilang tadi, yang bingung yang mandi ini nih, dipegang salah nggak dipegang salah. Sebab onderdilnya perempuan, gitu. Tetap yang mandikan orang laki-laki. Kafannya, cara kafannya kafan laki-laki 3 helai. Kalau perempuan kan 5 helai, ya. Caranya juga tetap itu laki-laki. Ya, baik. Ya, tambahin. Untuk laki-laki sebagai imam, makmumnya perempuan. Untuk perempuan, makmumnya perempuan. Tapi untuk waria itu dia boleh jadi imam, tapi makmumnya wanita. Ya. Pertanyaan saya, kok seakan-akan boleh dianjurkan ada waria misalnya? Baik, harus diklirkan dulu. Yang dimaksud waria di sini maksudnya adalah khunsa. Khunsa adalah seseorang yang memiliki kelamin 2, kelaminnya ganda. Kalau kita bilang bukan waria, itu banci. Sama ya? Ya, banci ya, banci. Tetapi banci yang di sini maksudnya adalah memang dia punya kelamin 2, dua-duanya berfungsi. Nah, inilah yang disebut khunsa. Khunsa memang ada hukum tertentu. Dia bisa jadi imam, tapi imamnya kepada para wanita, begitu. Kalau dia jadi imam kepada lelaki nggak bisa, karena dia statusnya adalah nggak terlalu jelas, laki bisa, perempuan bisa, begitu. Lain sama waria yang suka nongkrong tuh di Taman Lawang. Ya, yang di Taman Lawang itu bukan khunsa, dia tuh bencong jadi-jadian, banci jadi-jadian. Asalnya laki tapi dia laganya seperti perempuan, gitu. Maka yang begini jadi imam bisa nggak jadi imam? Boleh nggak jadi imam? Ya boleh kalau dia bisa jadi imam. Ya. Kalau dia bisa jadi imam, ya bisa jadi imam, ya kan? Tetapi dia bukan maksudnya khunsa yang seperti yang dibahaskan dalam kitab fiqih, ya. Gitu ya. Oke. Ya. Tadi disebutkan Usama bin Zaid. Ya. Itu sebagai negosiator. Ya. Nah, dia masuk dalam kategori apa? Sebagai munafik kan atau sebagai kondisinya? Saya menyangkut flashback ke Indonesia. Iya. Ada beberapa negarawan juga yang tadinya benci sama pemimpin, kemudian karena dia diajak sama pemimpin, lalu dia ikutkan banyak sekali. Nah, itu masuk kategori apa juga? Baik. Terima kasih. Usamah bin Zaid itu bukan seorang munafik. Dia sahabat Nabi yang juga
orang yang dicintai Nabi. Cuma Usamah bin Zaid ini dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan dan dia tidak tahu apa hukumnya dijadikan seperti yang tadi saya ceritakan itu. Dia hanya berniat baik, membantu menyampaikan pesan saja, ya, hanya sekedar menyampaikan pesan gitu. Jadi bukan negosiator sebetulnya, hanya menyampaikan pesan agar bisa hukumannya ditiadakan ataupun dikurangkan. Maka Usamah bin Zaid itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang munafik. Dia seorang sahabat yang dijamin surganya dan dijamin redha-Nya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang zaman sekarang? Kita mesti dudukkan perkaranya. Yang namanya masalah politik itu, yang namanya berbeda itu biasa. Ya, yang namanya berbeda itu biasa. Maka jangan sampai perbedaan politik ini membuat kita menjadi terpecah. Ya. Masing-masing orang punya ijtihad politik. Mungkin menurut kita yang bagus adalah kita berada pada bagian ini. Tapi mungkin ada orang yang mereka punya ijtihad berbeda dengan kita punya ijtihad. Ya kan? Masing-masing berijtihad dan masing-masing ada ganjarannya daripada Allah. Kalau betul ijtihadnya dapat 2. Kalau salah dapat berapa? Dapat 1. Yang penting memang ada dasarnya, bukan sandarannya, bukan tujuannya untuk mencapai kedudukan, mencari harta dan sebagainya. Bukan itu, tapi apa yang mendasarinya. Sekira begitu. Ya, ada lagi? Tambahan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih. Semangat banget ya. Ini Ustaz, ada kemarin kan ya viral juga di apa namanya? Medsos. Iya. Masalah ABRI ini Ustaz. ABRI yang tadinya kan TNI. ya TNI itu yang buat ini dia berubah statusnya gimana Ustaz? Oh, Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia atlet volley kan? Apriani Manganang, kalau nggak salah namanya. Apriani Manganang. Dia merubah kelaminnya menjadi laki-laki. Ini bagaimana kasusnya? Ini orang sebetulnya ada kelainan. Kalau kita baca kronologinya, waktu kecil itu dia sudah dideteksi punya kelainan. Dia ini sebetulnya laki-laki, tetapi atributnya perempuan, gitu. Tetapi secara genetik dia ini laki-laki, cuma bagian itunya itu tidak menumbuh secara sempurna, begitu. Seharusnya waktu kecil dia sudah dioperasi, cuma karena dia nggak punya duit, teruslah dia begitu, ya kan? Tubuhnya kan kayak orang laki kan? Nah, memang setelah dia viral itu, kemudian dia masuk TNI, dibiayailah oleh negara untuk menjalani proses pengubahan kelamin. Dia ini special case. Dia bukan sengaja-ngaja mengubah seperti yang kita tahu lah artis itu kan. Dia ini memang pada asalnya dia adalah wanita, tetapi ketika dia lahir alat kelaminnya itu tidak tumbuh secara sempurna. Begitu. Ya. Jadi itu lain ceritanya. Itu dibolehkan kalau dia. Ya, saya kira gitu ya. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وعليها منيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.